بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 1 اگست 2021 بروز اتوار سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین بر وقت خبروں کے لیے انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ انفو ٹی وی چینل آتا ہے سعودی عرب کے غیر ملکیوں کے لیے سعودی عرب بھر سے ریلیٹڈ آتھینٹک خبریں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی اہم خبروں پر بات کریں گے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ عرب اتحاد نے خمیس مشہد پر ڈرون حملہ ناکام بنا دیا۔ عرب اتحاد نے ہفتے کو خمیس مشہد پر حوثی ڈرون حملے کو ناکام بنایا ہے۔ سعودی خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق یمن میں ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے سعودی عرب کے شہر خمیس مشہد کو دھماکہ خیز ڈرون سے نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اتحادی فورسز کے ایئر کمانڈ یونٹ نے بروقت مداخلت کرتے ہوئے حوثیوں کے ڈرون کو فضا میں ہی تباہ کر دیا۔ خاتون کو ہراساں کرنے پر غیر ملکی گرفتار، 5 سال قید اور 3 لاکھ ریال جرمانہ مقرر۔ سعودی عرب میں پروسیکیوشن جنرل کے ذمہ دار ذرائع کا کہنا ہے کہ بریدہ قسیم میں گاڑی میں بیٹھی خاتون کے سامنے غیر اخلاقی حرکتیں کر کے اس کو ہراساں کرنے والے ایشیائی کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ویب نیوز آنچل نے پروسیکیوشن کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ ملزم اخلاقی جرم کا مرتکب ہوا ہے، جس کا شمار بڑے جرائم میں ہوتا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عوامی مقامات پر اس قسم کے جرم پر 5 سال تک قید اور 3 لاکھ جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ واضح رہے، بریدہ قسیم میں تنہا خاتون کو گاڑی میں بیٹھے دیکھ کر ایک ایشیائی نے اس کے سامنے غیر اخلاقی حرکت کی، جس پر خاتون نے اس کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی تھی۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے کے چند گھنٹے کے اندر ہی پولیس ملزم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی وہ کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ کیے جانے کے بعد خاتون نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں سے ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا تھا۔ بتایا جا رہا تھا کہ گاڑی میں بیٹھی تنہا خاتون کو دیکھ کر ملزم گاڑی کے قریب آیا اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگا، جس پر خاتون نے اس کی ویڈیو بنا لی۔ ڈیڈ لائن ختم ہو گئی، شاپنگ مالز اور پبلک مقامات پر ویکسین لگوانے والے ہی جا سکیں گے۔ سعودی وزارت تجارت کے ترجمان عبدالرحمن الحسین نے کہا کہ اتوار 1 اگست سے توکل اپلیکیشن پر ویکسینیٹڈ کے سٹیٹس کے حامل لوگ ہی مارکیٹوں میں داخل ہو سکیں گے۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت تجارت نے ادارہ امور صحت کے پارٹنرشپ سے جو منصوبہ تیار کیا تھا، اس پر عمل درآمد کے لیے 1 اگست کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی۔ وزارت کی جانب سے اس حوالے سے کہا گیا تھا کہ 1 اگست 2021 سے ہر وہ شخص جس نے کورونا سے بچانے کے لیے ویکسین نہیں لگوائی، وہ سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے علاوہ شاپنگ مالز، ریسٹورنٹ، کیفیٹیریاز اور دیگر شاپنگ مالز وغیرہ میں اور تجارتی اداروں میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے وزارت تجارت نے تمام سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کو مطلع کر دیا ہے کہ وہ قانون پر سختی سے عمل درآمد کروائیں۔ واضح رہے، اس سے پہلے سرکاری اور پرائیویٹ اداروں کے علاوہ مارکیٹوں اور تجارتی مقامات پر توکل کے بغیر داخلہ منع تھا۔ اس قانون میں اب ویکسین کی شرط بھی عائد کر دی گئی ہے، جس کے بعد ان مقامات پر وہی لوگ جا سکیں گے جنہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ڈوزز لگوا لی ہیں۔ اس سے پہلے وزارت داخلہ نے بھی ایک بیان میں کہا تھا کہ 1 اگست سے کسی بھی تجارتی، ثقافتی، تفریحی یا کھیل والے کھیل کے مقام پر تقریبات میں شرکت کے لیے ویکسین کی شرط لاگو ہوگی۔ اسی طرح کسی بھی سرکاری محکمے یا پرائیویٹ ادارے کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ پر بھی آپ کو یوز کرنے کے لیے ویکسین کی شرط لاگو کر دی گئی ہے۔ شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بلا استثناء سماجی تحفظ حاصل۔ سعودی وزیر افرادی قوت اور سماجی بہبود احمد الراجحی نے کہا کہ وزارت افرادی قوت فرض شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انسانی سمگلنگ کو روکنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ سعودی عرب میں مقامی شہری اور غیر ملکی پروکار زندگی گزار رہے ہیں اور سب کو ایک جیسا سٹیٹس حاصل ہے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق الراجحی نے کہا کہ سعودی عرب اپنے ہاں رہنے والے تمام طبقوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے 2007 میں انسانی سمگلنگ کے انسداد، خصوصاً خواتین اور بچوں کی سمگلنگ کو روکنے والے پروٹوکول پر دستخط کر چکا ہے۔ الراجحی نے کہا سعودی عرب میں جبری مزدوری سے متعلق پروٹوکول شامل ہے۔ سعودی عرب پہلا خلیجی ملک ہے جس نے پروٹوکول میں شمولیت اختیار کی ہے۔ کورونا کی تازہ صورتحال پر وزارت صحت اور وزارت داخلہ کی بریفنگ آج ہوگی۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے کورونا کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں پریس کانفرنس آج منعقد ہوگی۔ وزارت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی مقامی اور عالمی سطح پر کورونا کی صورتحال سے بھی آگاہ کریں گے۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق پریس کانفرنس میں کورونا کے تازہ ترین اعداد و شمار اور وزارت صحت کی جانب سے فراہم کی جانے والی سروسز کے علاوہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں وزارت داخلہ کے ترجمان کرنل طلال الشہلوب بھی شرکت کریں گے، جو کورونا کے حوالے سے وزارت کی جانب سے اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر کے بارے میں اہم معلومات شیئر کریں گے۔ گاڑیوں اور گھروں سے اے سی چرانے والا شہری گرفتار کر لیا گیا۔
सऊदी अरब में कसीम रीजन के पुलिस तर्जुमान कर्नल बदर अल-सेमानी ने कहा कि चोरी की वारदातों में मुलव्वस सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मुल्ज़म उम्र की चौथी दहाई में है, जो मुतअद्दिद चोरियों की वारदातों में मुलव्वस रहा है। इब्तदाई तहकीकात से पता चला है कि उसने 5 गाड़ियां चोरी की हैं, जबकि लोगों के घरों में नकब लगाकर वहां से एसी भी चुराए थे। रीजनल पुलिस तर्जुमान ने मजीद कहा कि मुल्ज़िम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे तहकीकाती इदारे के हवाले कर दिया गया है। 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली, ना ही इकामा तजदीद हुआ, क्या करें। सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए इकामा और रहायशी कवानीन वाज़ेह हैं, जिन पर अमल करना सबके लिए लाजमी होता है। आजिर और अजीर के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। इन्फो टीवी ने अपने मसाइल और कवानीन के हवाले से मज़ीद सवालात अरसाल किए हैं, जिनके जवाबात पेश किए जा रहे हैं। अली अहमद पूछते हैं कि मैंने कई साल एक मुअस्ससे में काम किया। 2 साल पहले छुट्टी पर पाकिस्तान आया, जो कि 6 महीने की छुट्टी ली थी, मगर कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वापस नहीं जा सका। अब मेरा कफ़ील भी बुलाना चाहता है कि मैं अपनी वही छुट्टी दोबारा रिन्यू कर सकता हूँ। आप खरूज-उदा पर गए थे और वापस नहीं आए, मुकर्रर मुद्दत ख़त्म हुए भी आपको साल से वो ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, जिसके मुताबिक आप पर 3 साल के लिए पाबंदी का इतलाक़ हो चुका है। ऐसे लोग जो खरूज-उदा की खिलाफ वर्जी के मर्तकब होते हैं, वो किसी दूसरे वीज़े पर 14 मार्च 2021 से पहले वाले कानून के मुताबिक नहीं आ सकते। जहाँ तक आपका सवाल है, आपका कफ़ील दोबारा बुलाना चाहता है तो कफ़ील आपको दूसरा वीज़ा जारी करेगा और नए सिरे से आप एम्बेसी के ज़रिए वीज़ा स्टैम्प कराएंगे। नया वीज़ा स्टैम्प कराते वक्त साबिक़ कफ़ील के बारे में तमाम मालूमात एम्बेसी को मुहैया कर दें, ताकि वीज़ा वो उस कानून के मुताबिक आपका प्रोसेस करें। जहाँ तक पुराने खरूज-उदा की तजदीद के हवाले से सवाल है, तो ये सिर्फ कोरोना वबा की वजह से जारी किया गया है। आपका केस पुराना है, इसलिए आप अपने कफ़ील के दूसरे वीज़े पर आ सकते हैं, पुराने पर नहीं, क्योंकि पुराना वीज़ा महकमा इमिग्रेशन के सिस्टम में ब्लॉक हो चुका होगा और वो खरूज वलमियात की कैटेगरी में दर्ज किया जा चुका होगा। तारक अजीज़ पूछते हैं कि पाकिस्तान से सऊदी अरब जाने वाले मुसाफिर कितने सिगरेट और निस्वार अपने साथ लेकर जा सकते हैं। सऊदी अरब में निस्वार ममनुआ अशिया में शामिल है, इस पर पाबंदी आयद है, इसलिए ममनुआ अशिया लाने की कोशिश ना करें। जबकि एक मुसाफिर को 200 सिगरेट लाने की इजाज़त है, इससे ज़्यादा तजारती मकासद के लिए शुमार की जाएंगी, जो महकमा कस्टम के कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी। गुज़श्ता साल से महकमा कस्टम की जानिब से जारी की जाने वाली हदायत के मुताबिक एक मुसाफिर अपने साथ 200 सिगरेट या ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलो तंबाकू ला सकता है। इससे ज़्यादा सिगरेट या तंबाकू होने पर उन्हें ज़ब्त करके कस्टम ड्यूटी आयद की जाएगी। शौकत कियानी का सवाल है, 1 साल से तनख्वाह नहीं मिली, 2 साल से इकामा तजदीद नहीं किया गया, क्या करे। आपको चाहिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की अदालत में केस दायर करें, क्योंकि कानून के मुताबिक अगर कारकुन को 3 माह तक सैलरी नहीं दी जाती तो लेबर कोड की जानब से उसे स्पॉन्सरशिप तब्दील करने के अहकाम जारी किए जा सकते हैं। अगर आप रियाज रीजन में मुकीम हैं तो सफारत खाना रियाज या जद्दा रीजन के कौंसलेट के शोबा वेलफेयर से रजू करें और वहाँ दरख्वास्त जमा करवाएं, जिसमें अपने तमाम मसाइल का जिक्र करें। अगर आप बराह रास्त भी लेबर कोड से रजू करना चाहते हैं तो उसके लिए वज़ारत अफरादी क़ुव्वत की वेबसाइट के ज़रिए आप अपना केस दायर कर सकते हैं। कोरोना की नई लहर, इंडिया पाकिस्तान में फिर से शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी ने कहा कि कोरोना की चौथी लहर ख़तरनाक है, शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन के लिए सिफारिशात वज़ीर आज़म को पेश करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के शहर सिंध में, पाकिस्तान के सूबा सिंध के अंदर भी वो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। इसके अलावा लाहौर में भी काफ़ी जगहों पर स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो इस सूरत हाल में जो फ़्लाइट्स की बहाली के लिए वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरा नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की फ़्लाइट्स की बहाली के बारे में कहा जा रहा था। एक और आपको बड़ी अपडेट दें कि इंडिया ने जो अपनी फ़्लाइट्स हैं उसको 31 अगस्त 2021 तक के लिए सस्पेंड कर दिया है। सिर्फ उन मुल्कों के साथ फ़्लाइट चलती रहेंगी, 28 ममालिक के साथ, जिनके साथ एयर बबल का एग्रीमेंट है, और सऊदी अरब उस एयर बबल के एग्रीमेंट में अभी शामिल नहीं है। और इसके अलावा जो एयर कार्गो हैं या जो एयर बबल वाली फ़्लाइट्स हैं वो चलती रहेंगी, या यहाँ से जाने वाले वंदे भारत मिशन के तहत जो फ़्लाइट जा रही हैं उसका सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन जो दूसरी तमाम फ़्लाइट्स हैं उसको इंडिया ने 31 अगस्त तक के लिए खुद बैन कर दिया है। मज़ीद खबरों पर बात करते हैं। आपको बताते हैं कि सऊदी अरब नई ड्रोन टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज़ बन सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पार्टनरशिप से रियाद में सेंटर फॉर द फोर्थ इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन है उसकी जानब से पेश किए जाने वाले मंसूबों में बताया गया कि सऊदी अरब वो नई ड्रोन टेक्नोलॉजी का आलमी मरकज़ बन सकता है। मरकज़ के डायरेक्टर मंसूर अल साले ने अरब न्यूज़ को बताया कि हैवी लिफ्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी को सऊदी अरब ने अपने चौथे जो सनती इनकलाब के मंसूबों में तरजीह दी है। आपको बताएंगे कई इलाकों में इतवार से बारिश का नया सिलसिला शुरू होने का इम्कान। सऊदी महकमा मौसमियात का कहना है कि सऊदी अरब में इतवार से चंद दिन तक बारिश का नया सिलसिला जारी रहेगा। बाद मकामात पर गर्द आलूद हवाएं भी चलने का इम्कान है।
ویب نیوز سبق کے مطابق اسیر ابہا خمیس مشیت محائل المجاردہ رجال الماء بارک تنومہ النماز بلکم دہران الجنوب الحرجہ، اس کے علاوہ عبیدہ بیشہ اور الربک میں کہیں ہلکی جبکہ کہیں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔